நான் சொல்றேன் குருஜி. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. पारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः आर्तो वत्ससुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. वसुदेवसुतं देवं हंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. नमः शिवाय इति शिवं प्रपद्ये शिवप्रसीद इति शिवं प्रपद्ये शिवात् परं न इति शिवं प्रपद्ये शिवोऽहम् अस्मि इति शिवं प्रपद्ये. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादः गुरुजी. So we are into the discussion of the Karma Yoga, and in that connection I had sent the PDF note which is the basis. There are number of slokas are there in Gita regarding Karma Yoga, but I am taking sample of some of them which gives the correct idea. Before we even starting the actual Gita, the main topics of Gita are only two. There is the Karma Yoga, the preparation leading to Jnana Yogita Prapti, then the Jnanam itself, that is Jnana by understanding Aham Satyam Jnanam Anandam Jagat Karanam Brahma Asmi. That Jnanam itself is the moksha. So means as well as the end, both of them are very clearly given in the Bhagavad Gita. And first and foremost, we have seen that Bhagavad Gita is nothing but whatever is said in the Veda, the Veda way of living in the present context. For which only I quoted from the 16th chapter, the 24th sloka, that is Tasmat Shastram Pramanam Te Karya Akarya Vyavastito Jnatva Shastra Vidanoktam Karma Kartum Arihasi. Bhagavan is telling Arjuna, for you the Pramanam is Shastram only. Shastram is a synonymous word for Veda. Okay? Shasyate iti Shastram. That commands. Okay. So, that where he said in the Bhagavad Gita. Which means Bhagavad Gita is also part of the Shastram itself. Okay? அப்போ என் காரிய வியவஸ்திதோ எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாது இதுக்கு what is the pramanam is the shastram. In other words, now in today's context, for a person who is interested in the moksha, since he is not in a position to follow the actual Veda Vigidam karma, which is on in terms of the Varna Ashrama Dharma. And in the absence of the Varna Ashrama Dharma, whatever the karmas on a day-to-day basis we are doing it, ought to be converted into a deemed Vedic karma. Deemed Vedic karma. I mean, if there is a word like that, I don't know.
but we need to understand the context. Okay. And how the deemed karma is done, how to convert the day to day karma into a Vedic way of doing, how it is to be done. By practicing karma yoga. By practicing karma yoga. But by what is involved in the karma yoga? Ishwararpana buddhi. Three things are in there. First and foremost is the general understanding, iruppadellam irevane. Whatever is there is the Bhagavan. That is should be the same. And all the karma, whatever we are doing it, we should surrender to Ishvara. It's a pure bhavana only. We continue to do the same karma, but we surrender to Ishvara. And we had seen also the surrendering means what it mean by surrendering. Is it doing namaskara before starting every karma? What is meant by surrendering? அப்படிங்கிறது இல்லாம செய்யறது எல்லாமே ஈஸ்வர பகவான். There is no I in the उत्तर पेशेंट. Guruji, bringing more and more Ishvara or idea into our day-to-day activity. எப்படி அது எப்படி பேச சொல்லலாம். more and more ஈஸ்வரா into the world பேசலாம். எப்படி in terms of எப்படி பண்ற காரியத்தை எப்படி பண்ணுவ, சமைக்கிறதை எப்படி பண்ணுவ, சரண்டர் பண்ணுவேன். doing cooking எல்லாமே ஈஸ்வர அர்ப்பணம். அத எப்படி கேக்குறீங்க? சுவாமிக்கு பிரசாதமா நைவேத்தியம் பண்ணோம். அது நைவேத்தியம் பண்ணோம்னா அது பிரசாதமா நம்ம எடுத்துட்டோம்னாக்கா அது எடுத்துக்கலாம். பட் தட் இஸ் ஓகே. எல்லாமே நைவேத்தியம் பண்றது இல்ல. இப்ப நம்ம சப்போசிங் சோ மெனி காரியாஸ் கர்மாஸ் we are doing it. நீங்க சமைக்கிறானா நைவேத்தியம் பண்ற மாதிரி பண்ணலாம். if you are doing, let's say for example, even this class you are attending, how will you convert it into a karma yoga? Whatever Prakrita Purusha, we should follow what we are learning. We should follow. அபின்ன நிமித்த காரணம் இல்ல, ஈஸ்வர தத்துவத்தை அறிஞ்சிக்க போறது. நான் கேட்கறது because I have done so much detail on the basis striking-ஆ சொல்லணும். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். But you are not Samskrita Purusha, Guruji. அது correct. எப்படி பிராகிருத புருஷா சம்ஸ்கிருத புருஷா ஆவா? how will become? நான் கேட்ட question wait திரும்ப let me make it very clear. இதுல வேதத்துல the prakrita purusha into the samskrita purusha, there is a clean way of doing it through 40 samskaras. Correct? அதுல ஏதா ஒன்னாவது பண்றோமா? இன்னைக்கு ஒண்ணுமே பண்றது இல்ல. அப்புறம் அத 40 சம்ஸ்கார பத்தி பேசிட்டு பிரயோஜனமே இல்ல. இன்னைக்கு பண்ணவும் முடியாது, பண்றதுக்குள்ள யோகிதமும் கிடையாது, பண்றதுக்குள்ள சர்க்கம்ஸ்டன்சஸும் கிடைக்க இல்ல. கரெக்டா? இது இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே. அப்போ பகவான் ஸ்டில் ஸ்டெல்லிங், நீ அதே மாதிரி அந்த என்ன பலன் அந்த 40 சம்ஸ்காரா which are all கர்த்தவ்யம் கர்மா, அந்த கர்த்தவ்யம் கர்மா ஆஃப் 40 சம்ஸ்காரா பண்ணி என்ன பலன் கிடைக்குமோ அந்த பலன் இன்னைக்கு நம்ம பண்ற நார்மலா டே டு டே கர்மாவை கர்ம யோகமா மாத்திக்கணும் with a pure attitude. அப்போ what I am telling it, கர்மத்தை கர்ம யோகமா மாத்துறதுக்குள்ள அந்த way of doing it, how it is, what is the main thing which determines a normal karma into a karma yoga?
கர்ம பலம் எதுவோ அத வந்து நம்ம ஈஸ்வர பிரசாதமா அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். வாட் எவர் பி த கர்ம பலம், வெதர் இட் இஸ் குட் ஆர் பேட், we accept it as ஈஸ்வர பிரசாதம். அண்ட் அந்த மாதிரி அது சொல்றேன் குருஜி. இதெல்லாம் வேகா இருக்கு. கரெக்ட் தான், கரெக்ட். பட் இல்ல அவர் ஸ்ரீதர் சொல்லட்டும். சொல்லுமா ஸ்ரீதர்? ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோட அந்த காரியங்களை நம்ம பண்ணணும். ஈஸ்வர அர்ப்பணம் அது எப்படி ஈஸ்வர இப்போ நம்ம பண்ற எவ்ரிடே கர்மா எப்படி ஈஸ்வர அர்ப்பணமா பண்றது? இந்த கிளாஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துட்டா, இன்னைக்கு இந்த கிளாஸுக்கு முதல்ல வந்திருக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு. ஒரு கரண்ட் நன்னா இருக்கு, கனெக்ஷன் நன்னா இருக்கு, கிளாஸை டிசைன் பண்ண முடியறது, எல்லாமே ஈஸ்வரனோட ஒரு கிருபையினால நீங்க நடக்கிறது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு அதை நடத்திக்கணும் அப்படிங்கிறது உதாரணமா. ஒரு நிமிஷம் போனா சொல்லுங்க. விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம பண்ணணும். that is what is the thing, that is the point of thing. இப்போ நம்ம சாதாரண பண்ற கர்மா எல்லாம் எப்படி நமக்கு எது பிடிச்சதோ அந்த கர்மாவை பண்ணுவோம். எந்த கர்மா பிடிக்கலையோ அதை பண்ண மாட்டோம். அவர் டூயிங் எ கர்மா will be determined by our likes and dislikes. கரெக்டா? இதுதான் கரெக்டா the point. பட் அப்ப என்ன ஆகுது, ஒரு கர்மா வந்து it is to be done, கர்த்தவியம் கர்மா. okay, as a spouse or as a mother or as a father, I am supposed to do certain kartavyam karma. okay, I have to take care of my family, I have to take care of my children. kartavyam karma. angiyum 40 samskaras are kartavyam karma. Please understand, these are all the fundamental. but enna arudhu adha vandu ipo vandu I have to do a kartavyam karma towards my children. It is to be done, but because of certain compulsion, that particular karma I was supposed to do because of laziness, because of some other priority of my work, office work aathu kondu vandu pannirken, or something else I do, whatever it may be. So that kartavyam karma which I am supposed to do, I don't want to do. That means a kartavyam karma I am which is supposed to be do, I don't want to do because I don't like to do it now. I have verippu towards that work, although it is to be done. illaya? But it is a kartavyam karma I am supposed to do. We cannot escape from that. We have already escaped from the 40 samskaras by our not doing it. அப்புறம் இதுவும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா there is no recourse whatever it may be. isn't it? அப்போ the kartavyam karma, if it is to be done, whether I like it or not, I should do it. அப்போ what I should do at a particular point of time, the karma to be done, if it is to be done, I should do it. Then I should develop an attitude that this is this karma, I am doing it time and offering to Ishvara. அப்ப என்ன ஆயிடுறது, பாக்கி வந்து கர்மா பண்ண சமயத்துல where I am going to get some benefit or some prize or something like that, நான் பண்ணின இந்த கர்மா எனக்கு தான் ரிசல்ட் வந்ததுங்கிற பெருமை வரும். பட் இங்க இந்த பெருமையெல்லாம் படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. பிகாஸ் கர்த்தவியம் கர்மா ஓகே பண்ணிதான் ஆனும். அப்போ நான் பண்றேங்கிற அந்த ஆட்டிடியூட விட்டுட்டு by offering that karma to the Ishvara in terms of mental attitude, I lighten my ego, my ahankara, I lighten it. Once I surrender to Ishvara, it becomes Ishvara's karma, and I am only a means for Ishvara to do the karma. Are you able to understand? So is a fundamental thing. Okay,
so viruppu veruppu illama and the karmava panni I am this is to be done karma and I surrender to the Ishvara, and that is purely in terms of a bhavana. Okay, so that is what is the important thing. எப்போ விருப்பு வெறுப்பு இல்லையோ we are in tune with Ishvara. நம்மளோட விருப்பு வெறுப்பு ஜாஸ்தி வந்துருதுனாக்கா then we might tend to go in a wrong way. எனக்கு இதுதான் வேணும், இந்த ரிசல்ட் தான் வேணும் அப்படின்னு ஒரு கர்மா பண்ண ஆரம்பிச்சானாக்கா then we will have a tendency to cross the path and try to achieve it some way or other by a wrong method, either by telling a lie or cheating some person or whatever it may be. By then with or poi dane sonna yarukume theriyade, so by that I gained it immediately. Na panne enakku result vandadudane யாருக்குமே தெரியாது. நான் சொன்ன போய் சொன்னேங்கிறது யாருக்குமே தெரியாங்கிறது கரெக்டா இல்லையா? யாருக்கு தெரியும்? அவ மனசாட்சி தெரியுது சார். சொல்லுங்க புவனா, சொல்லுங்க. ஈஸ்வரனுக்கு மனசாட்சி தெரியும். இருப்பதெல்லாம் ஈஸ்வரனாக்க ஈஸ்வரனுக்கு தெரியும். பொய் சொல்றதுங்கிறது சாதாரணமாவ தர்மத்திலேயே தப்பு. ஒன் ஷுட் நாட் டூ சத்தியம் வதங்கிறது இட் இஸ் அ தர்மம் டு பி ஃபாலோட். பொய் சொல்றதுங்கிறது ஆப்போசிட். அப்போ இட் பிகம் அதர்மம். அப்போ அதர்மமா பண்ணினாக்கா then I will get what I will get. இப்போதைக்கு எனக்கு ரிசல்ட் ஃபேவரா வரலாம், but then it will be accompanied with it is called papa karma. It will bring in a papam in my account. And the papata account பண்றது யாரு? Who is taking care? புண்ணியமா பாபமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து நம்மளோட பேங்க் அக்கவுண்ட்ல போட்டு வைக்கிறது யாரு? Chitraguptan only for the idikada. So it is the Ishvara, finally it is the Ishvara who accounts for it. Okay, so நம்ம நினைச்சிருக்கோம் அப்ப even simple thing we cannot this thing, that is called. அப்ப என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா விருப்பு வெறுப்பு விட்டுட்டு this is to be done கர்மாங்கிற சமயத்துல தர்மமா ஃபாலோ பண்ணி ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பம் பண்ணாக்கா then I will not have first of all any conflict in the mind. நான் பொய் சொன்னேன் இதனால எனக்கு சொல்ல சமயத்திலே தெரியும் இது பொய் சொன்னேன் இதனால ஏதாவது பின்னாடி ஏதாவது வருமானம் சொல்லி தெரியல அப்படின்னு சொல்ல. அப்புறம் நாளைக்கு ஏதாவது தப்பா நடந்தானாக்கா அன்னைக்கு நான் அப்படி பண்ணேன் அதனாலதான் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னு நம்ம மனசுக்கு தெரியும். வேற யாருக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ நம்ம மனசுக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நம்ம மனசுக்கே தெரியும். ஏன்னா நம்ம மனசுலே தான் சுவாமி ஈஸ்வரா இஸ் தேர். சோ தட் இஸ் தி பவர். சோ விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் பண்றதுதான் to be in synchronization with Ishvara. That is called bringing more and more Ishvara into our life. So in the mari every karyam, every karma we do it with the keeping with the dharma, then we are bringing more and more Ishvara into our life. So and eppadi practically eppadi kondu varudhu we have to connect it. சொன்னதெல்லாம் கரெக்ட். bringing more and more Ishvara into the life is correct, but எப்படிங்கறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் நமக்கு டே டு டே ஒர்க் பண்ண முடியும், isn't it? Okay, so அப்போ அதனாலதான் இந்த 16th சாப்டர்ல 24th ஸ்லோகால சொல்லி இருக்கிறது காரிய அகாரிய வியவஸ்திதோ is from Shastra only. And for a person who is interested in moksha, the karya vyavastito as per the Gita is to surrender
is to do the arpanam of karma to Ishvara. Okay, I mean, I think it should be clear. Okay, appo idoda innore side effect of surrendering all karma to the Ishvara enna irudunakka சாதாரணமா நம்ம கர்மா வந்து நம்மளோட விருப்பு வெறுப்புக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ற சமயத்துல அந்த கர்மாவில ஒரு பற்றுதல் வந்துடும். அண்ட் ஆல்சோ அந்த கர்மாவை யாரு குறிச்சு பண்றதோ அவாமையிலயும் ஒரு பற்று வந்துடும். அந்த கர்மாவோட ரிசல்ட்லயும் அட்டாச்மெண்ட் வந்துடும். பற்றுங்கிறது அட்டாச்மெண்ட், இது எல்லாத்துலயும் அட்டாச்மெண்ட் வந்துடும். ஒன்ஸ் இந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்துட்டானாக்கா then again our mind will get carried away from dharma. ஓகே, அப்போ இந்த விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் பண்ற சமயத்துல இந்த அட்டாச்மெண்ட் ஆல்சோ will get diluted eventually. பிகினிங்ல எல்லாம் இருக்கும், பட் போக போக when you follow this karma yoga lifestyle very clearly, that பற்றுதல் also will get known. இந்த பற்றுதல்ங்கிற சமயத்துல அதையும் சரியா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து குடும்பத்திலேயே இருந்து பண்ற சமயத்துல பற்றுதல் இல்லாம இருக்க முடியுமாங்கிற கொஸ்டின் வரலாம். ஓகே, அதுக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். எப்படி இருக்க முடியும்? நமக்கு பண்ண வேண்டிய கர்த்தவியம் கர்மா பண்ணித்தான் வேணும். எப்படி தாமரை இலை மேல தாமரையோட இது மேல தண்ணி படாம இருக்கோ, தாமரை இலை தண்ணியிலே இருக்கு, பட் தண்ணி அது இட் வில் நாட் வெட் இட்ஸ் திஸ் திங். அதே மாதிரி குடும்ப வாழ்க்கையிலேயே இருந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட பண்ற சமயத்துல அந்த அட்டாச்மெண்ட் வில் நாட் பி தேர். பட் என்ன டைம்ல என்ன பண்ணணுமோ அதை நம்ம பண்ணுவோம். இஃப் சம்திங் டு பி டன் we will do it. யாருக்கா உடம்பு சரியில்லை ஆத்துல அவளுக்கு சிஸ்டரோஷ பண்றாங்கன்னா சிஸ்டரோஷ பண்றோம். இல்ல அவளுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டின்னு போறோம். அங்க போய் எதை பண்ண all those things we will do. We will not shirk our responsibility. It is my kartavyam karma, I will do it. Is that correct? Adanala, so converting normal karma into a karma yoga, it is equal to yajna. Enga paathom? Where we saw converting day-to-day karma into a karma yoga is called yajna. எங்க பார்த்தோம்? நம்ம அந்த 40 சம்ஸ்காரங்கள்லாம் பண்றதே இல்ல, அந்த பண்றதே இல்லங்கிறதுனால நம்ம வந்து டே டு டே இத வந்து யஜ்யமா கன்வர்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கற தாட் ப்ராசஸ்ல we are stepping into it. அப்படிதானே சார்? ஆமா, இந்த யஜ்ஞம்ங்கறத பத்தி டெஃபினிஷன் எங்க பார்த்தோம்? கீதா ஸ்லோகத்திலே பார்த்தோமே குரு. கீதா ஸ்லோகத்துல பார்த்தோமே. கீதா ஸ்லோகத்திலே பார்த்தோம். 3.9 குருஜி. யஜ்ஞார்த்த கர்மணோன் யத்ர அந்த ஸ்லோகமா குருஜி? அங்க சொல்லி இருக்கு. பட் இன்னொரு பிரமாணம் என்ன, ஒரு இதுவே அனுப்பிச்சிருந்தேனே, நான் எல்லாம் மறந்து போயிட்டேன். The word yajnaku we read, somebody read also in the class. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்க மறந்து போயிடுறேன். தென் பிரயோஜனமே இல்லை. அவ்வளவு வேணா பிகாஸ் தட் இஸ் டு பி டன். அதுல வெரி கிளியரா கன்வே பண்ணிருக்கு வாட் இஸ் யஜ்ஞா அப்படிங்கிறது. அண்ட் யஜ்ஞா எங்க வந்திருக்கு? யஜ்ஞாங்கிற வேர்ட் இட் ஹஸ் கம் இன் தி விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். அப்போ இந்த யஜ்ஞாங்கிறது வந்து வேர்டு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் வந்திருக்கிறது. the very word is indicating one of the names of Vishnu. அந்த 1000 நாமத்துல ஒரு நாமம் is யஜ்ஞா. அந்த யஜ்ஞாங்கிறது என்னன்னு அந்த அதுல எழுதியிருக்கு, ஃபுல்லா படிச்சிருக்கோம். இப்போ அது அங்கதான் வந்து கர்மத்தை கர்ம யோகமா மாத்துறதுங்கிறது யஜ்ஞா. அப்ப என்ன ஆகுது? when a karma is converted into a karma yoga, it is nothing but yajna. So that means it is in tune with Ishvara, it is in tune with Vishnu.
it is in tune with one of the names of Vishnu Sahasranamam. This is how we have to connect it. Okay? So, adella thirumbum padingo. It is a very important thing. I sent it. Idella ungalku anchu vechirukken. Okay. So, adanal the next sloka which was taking in the other last week was the 3rd chapter lendu 9th sloka. Yajnarthat karmanon anyatra lokoyam karma bandhanaha tadartham karma kaunteya mukta sangas samacharaha. Illati irukkulliyo na anchade is there. Okay. So enna sollirukanga? Yajnarthat anyaha karmaha. Any karma which are other than done which are the karmas which are done other than yajna spirit. Appo enna meaning adu? Karmas, all other karmas which are done without yajna spirit. Appadina enna artha, enna meaning? Which are done with attachment. Which are done with the attachment. Viruppu veruppoda pannirukom artham. Appo adu enna agum? Then I am lokaha karma bandhanaha. Viruppu veruppoda panninaka it will bind us. Very clear ah sollirukku, very important. Appo and karma nammala vandu bind pannama irukonunaka, attachment varama irukonunaka, we have to do it with the yajna spirit, with the karma yoga attitude. Okay. Adala next line la enna? Tadartham he kaunteya karma kuru. Do all your karma as a karma yoga. Then how, with the what attitude? Mukta sangaha. Mukta sangaha na attachment. Attachment illendu vidupattavanaga pannu. Okay, appo then I will have to ask you, how attachment illama oru karma panna mudiyum? ஒரு கர்மா பண்ணதுல ரெண்டு விதமா அட்டாச்மெண்ட் வரும். ஒன்னு அந்த கர்மாவை மேல நமக்கு பிரியம் இருந்தா ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வரும். அந்த கர்மா யாருக்கு வேண்டி பண்றோமோ அவ பேர்ல அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். ஓகே. அண்ட் அந்த கர்மா பண்றது வந்து கர்மா ரிசல்ட்டுக்கு வேண்டி அந்த ரிசல்ட் மேலயும் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். மூணு விதமா அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். ஓகே. அப்புறம் நான் பண்றேங்கிற அகங்காரம் வேற இருக்கும். these are all the normal thing. அப்போ அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம பண்ணணும்னாக்கா எப்படி பண்ணணும்? ஈஸ்வர அர்ப்பணம் அப்படின்னு வெச்சுக்கணும். ஈஸ்வர அர்ப்பணமா, ஈஸ்வர பிரசாதமா அந்த ரிசல்ட் எடுத்துண்டா அட்டாச்மெண்ட். சரி, அது கரெக்ட். I don't that is in terms of description it is okay. Practically நம்ம எப்படி பண்ணுவோங்கிறது நினைச்சு பாருங்க. பிராக்டிகலா விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம நான் இது இன்னைக்கு பண்ணணும், நான் பண்ணிடுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்ல பண்ணினா இந்த இதுல மாட்டிக்காம ஒரு மாதிரியா நம்ம வரலாம். ஆரம்பத்துல வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், இதுல நம்மளுக்கு மனசு வந்து அதுல போயிடும். பட் கோயிங் ஆன் பிராக்டிசிங் அதுல வந்து நம்ம சிக்கிக்காம எனக்கு இதுக்கும் நான் என்னோட கர்மா நான் இது பண்றேன் அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல நம்ம பில்டப் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ நான் முதல்ல எடுத்தோன்னே சொல்லியிருக்கேன், விஜயலட்சுமி பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ. நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன், இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் தி கீதா அர்ஜுனனை முன்னிட்டு தான் வந்திருக்கு. அர்ஜுனன் போர் பண்றதுக்கு தான் வந்தான். திஸ் ஆல்சோ ஐ டிஸ்கஸ் வந்த தென் because he has to, as a kshatriya he has to establish dharma in the society so everybody can live peacefully, because duryodhanadigal are all doing akramam.
Okay, Sadhanala, that was the purpose for which the Yuddham came into effect. They want to avoid it, but still it was not, they could not able to avoid it. So having come there, he had asked the Bhagavan to put his Ratha in front of the army. When he put the army in the sea, he saw his grandfather and his own teacher. Then he saw others are all relatives are there. Appo avanukku a sort of a manakalakam eduthu. Ithana ver ella relatives ella irukale. My great grandfather is a person who is venerable. He is to be always, he has to be, I had to do namaskara. My teacher, I respect him so much. So now I have to kill them, everybody, because they are in the opposite army. How can I do that? How can I do this very horrible work of the killing them? So what it conveys is attachment to the people made him to think opposite way. எது தர்மமோ அது அதர்மமா புரிஞ்சுட்டான், எது அதர்மமோ அது தர்மமா புரிஞ்சுட்டான். எதனால? மனத்தோடு குழப்பத்தினால. அந்த மனத்தோடு குழப்பம் எதனால வந்தது? Because of attachment that he has to kill his own people. பண்ண வேண்டிய காரியம் என்னது? For Arjuna, what is to be done? சத்திரிய இத வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், யுத்தம் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? சத்திரிய தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். அதை நிலைநாட்டுறதுக்கு வேண்டி இப்போ வந்திருக்கிறது வந்து இந்த யுத்தம். மெயின் பர்பஸ் இஸ் சத்திரிய தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். அதுக்கு பட் அந்த நிலைநாட்டுறதுக்கு இப்போ இந்த யுத்தம் has to be done. அப்போ it is a kartavyam karma for him. Okay, even by the Veda, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra பார்த்திருக்கோம். Kshatriyaனுக்கு வந்து the policing and administration is the karma. Even by Veda is a kartavyam karma for him. So his kartavyam karma is to do the yuddha there. He cannot go away from that. அப்போ அந்த கர்மாவை அவன் எப்படி பண்ணும்? as way surrendering to the ஈஸ்வரா. எப்போ அந்த கான்ஃபிளிக்ட் வந்ததோ அவனுக்கு அவனோட வெறுப்பும் மேலோங்கி எடுத்து. ஓகே, இது பண்ணினாக்கா ஐ லவ் டு கில் எவ்ரிபடி, அதனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ, ஐ வில் டேக் சந்நியாசம் அண்ட் கோ அவே அப்படிதான் சொல்றான். சந்நியாசம் எடுத்து நான் போனாக்கா then I will get ஞானம், I will get மோக்ஷம். இந்த இவ்வளவு பெரிய கோரமான கர்மத்தை யுத்தத்தை நான் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்றார். அப்ப கிருஷ்ணன் சொல்றார், நீ உன்னோட கடமை இது, யூ ஹேவ் டு டூ இட் அந்த டைம்ல. தட் இஸ் வாட் திஸ் சேயிங். அப்ப எப்போ அது கர்த்தவியம் கர்மா ஆயிடுதோ then it has to be, that karma has to be converted into a karma yoga with pure attitude. அதே மாதிரிதான் அந்த அர்ஜுனனோட பொசிஷன் தான் we are there. அவனுக்கு வந்திருக்கிறது worst situation. அந்த மாதிரி worst situation is not going to happen. நார்மல் டே டு டே ஒர்க்ல நமக்கு அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல யாரையும் வந்து இன்னொருத்தர் கொண்டுதான் ஒரு வேலை நடக்கணுங்கிறது கிடையாது. கரெக்ட்? If at all we do, we are in a position to do, we are compelled to do this some adharma, not compelled. If the circumstances brings in a situation where there are adharma is involved, then we have to look at it that adharma we should not do it. Dharmama and the karma eppadi pannonu solludhaan we have to look at it. Okay, அதுதான் இந்த யஜ்ஞார்த்தாத் கர்மணோ அன்யத்ர லோகோயம் கர்மபந்தனஹ ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்தசங்க சமாச்சர. Then the next one also we had looked at it. Say, பாதி கிளாஸ் பழசிலே போயிடுது. Okay,
and idu vandu that is from the second chapter 47th sloka karmani eva adhikaraha te ma paleshu kadachana ma karma pala heturbu ma te sankostva karmani. This is the essence of the whole karma yoga in terms of surrendering to the Ishvara and in terms of getting the result as a Ishvara prasada, and with an idea that everything is Ishvara. All those things are there ingrained in this one sloka. This is the main sloka of karma yoga. Enna solrade? Arjunana paathu solrar Bhagavan. That means nammalayela paathu dhaan solrar. Karmani evaha adhikaraha te. Unakku karmathila mattumdhaan choice irukke. To do the karma, you have got a choice. Okay? In the sense, choice irukkenaka உன்னோட விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம தர்ம அதர்மத்தை பார்த்து பண்ணறதுக்கு உனக்கு சாய்ஸ் இருக்கு. அப்போ உனக்கு மோட்சம் வேணும்னாக்கா விருப்பு வெறுப்பை விட்டுட்டு தர்ம அதர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணி அந்த கர்மாவை நீ பண்ண வேணும். அங்க உனக்கு யூ ஹவ் காட் a choice. Correct? அப்படிதான் ஓவரால புரிஞ்சுக்கணும். When we go there, we will look at it more elaborately. Then next line, what is there? Ma karma paleshu kadachana. The sentence எப்படி புரியுதுன்னா, kadachana ma karma paleshu adhikaraha na. அந்த கர்ம பலத்துல உனக்கு எப்பொழுதுமே you don't have choice. You cannot determine இந்த மாதிரி தான் எனக்கு கர்ம பலம் வேணும்னு ஆசைப்படலாம்னா எந்த கர்மா எல்லாரும் யாரு பண்ணாலும் அதோட ரிசல்ட்டுக்கு வேண்டிதான் பண்றா. பட் இந்த ரிசல்ட் இப்படி இருந்தா தான் ஐ வில் பி ஹாப்பி. If the result is not anywhere, is not otherwhere, is not in tune with my requirement, I will not be happy. So I will try to modify my approach and then do adharma to get the result. Adu koodadungiradhu. Ma karma paleshu kadachana na adhikaraha te. You don't have a right for the end result at all, because the end result, there are so many other factors involved. Nammala portha varaikkum we can do it in the best manner, with the best attitude, with the best instrument, at the best occasion, ellam pannalam. But still and the result varadhukku what will determine is the our own previous karma. Not only our previous karma, the karma of people who are all immediately along with us. All those things will determine, will either aid for the result or go against the result. So the result may be favorable, may not be favorable. Appo adanala adukku and the result mele we don't have adhikaram, we don't have a choice over that. Adanala enna pannom, ma karma hala beduhu bu. You don't think that you can determine the karma phalam. You can determine. You don't decide. Apponaga attachment vandurungararu. Appo karma palathila வந்து எனக்கு attachment இல்லைன்னா பண்ணணும்னாக்கா கர்மாவை பண்ணாமே இருந்துடலாமே சொன்னாக்கா அதுவும் கூடாதுங்கிறது. தே மா சங்கஹா து கர்மணி. அட்டாச்மெண்ட் கர்மமே பண்ண வேண்டாம்னு பேசாம ஒண்ணுமே பண்ணாம இருந்தா புண்ணியம் இல்லை பாவம் இல்லைன்னு ஆயிடும் இல்லையா, அதுவும் கூடாதுங்கிற. ஏன்னா கர்த்தவியம் கர்மா வந்துடுதுனாக்கா இட் இஸ் டு பி டன், பட் இட் ஷுட் பி டன் இன் கீப்பிங் வித் த தர்மா, வித்தவுட் விருப்பு வெறுப்பு, and accepting the result as a Ishvara prasada. So it makes it very clear that. Okay, then the next one is the next sloka in the second chapter, 248. Yogastha kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya
siddha asiddhayoho samo bhutva samatvam yoga uchyate. The samatvam yoga uchyate is what very important. Samatvam naga samama irukkiradhu, balanced ah irukku. Okay, samatvam yoga uchyate is called yogam, it is called karma yogam. இப்போ ஒரு லைன்ல இங்க சொன்னாக்க கர்ம யோகம்னு என்ன, சமத்துவமா இருக்கிறது, சமமா இருக்கிறது. சமமா இருக்கிறதுனாக்கா அப்ப என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு விதமான அர்த்தம் இருக்கு. கர்மம் பண்ற சமயத்திலயும் சமமா இருக்கணும், கர்ம ரிசல்ட் வர சமயத்திலயும் பலன் வர சமயத்திலயும் சமமா இருக்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் we will do it. கர்மம் பண்ற சமயத்துல எப்படி சமமா இருக்கணும்ங்கனாக்கா விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம இருக்கிறது. விருப்பு இருந்தனாக்கா சமநிலை இல்லை, அதே மாதிரி வெறுப்பா இருந்தாலும் சமநிலை இல்லை. விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம சமநிலையில இருக்கிறதுனாக்கா என்ன அர்த்தம்? அப்போ அந்த கர்மாவை ஈஸ்வர அர்ப்பணமா பண்றதான் சமமா இருக்கிற நிலை. புரிஞ்சுதோ? விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம இருக்கிற கர்மாவை பண்றது சமத்துவம். ரிசல்ட் வர சமயத்துல நம்ம என்ன எதிர்பார்த்தோமோ அது மாதிரி வரலாம் ரிசல்ட். சம்டைம் அத நம்ம எதிர்பார்த்த விட கம்மியான ரிசல்ட் வரலாம், சம்டைம் நம்ம எதிர்பார்த்த விட ஜாஸ்தியா வரலாம், சம்டைம் நம்ம எதிர்பார்த்ததுக்கு ஆப்போசிட்டா வரலாம், எப்படி வேணா வரலாம். ஓகே, சாதாரண எவ்ரி கர்மா. ஓகே, அதனால எப்படி இருந்தாலும் அந்த ரிசல்ட் வர சமயத்திலையும் அத சமத்துவ புத்தியா எடுத்துக்கணும். அந்த சமத்துவ புத்தியா எப்படி எடுத்துக்கிறனாக்கா எகெயின் இட் இஸ் அ ஆட்டிடியூட். நம்ம ஒரு கோவிலுக்கு போயிட்டு என்ன பண்றோம், இது பண்ணிட்டு பிரசாதம் வாங்கிக்கிறோம். அந்த பிரசாதம் எதா இருந்தாலும் I take it as it has come from the altar of Ishvara. துளசி இலையா இருக்கட்டும், குங்குமம் ஆட்டும், ஆர் விபூதி ஆட்டும், ஆர் லட்டு ஆட்டும், புளியோதரை ஆட்டும், சக்கர பொங்கல் ஆட்டும், எதா இருந்தாலும் இட் இஸ் அ ஈஸ்வர பிரசாதா. அந்த சமத்துவமா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது தான் தட் இஸ் ஆல்சோ பலன் ரிசல்ட்ட எப்படி ஃபேவரபிளா இருந்தாலும் அன்பேவரபிளா இருந்தாலும் சமமா எடுத்துக்கிறது இஸ் கால்ட் சமத்துவம். அப்போ எங்கெல்லாம் சமத்துவம் இருக்குங்கிறது என்ன சொல்லுங்க? சித்த அசித்தயோகோ சமோ பூத்வா. சித்தனாகா whatever we want we got it the result in the way we want. அதையும் ஈஸ்வர பிரசாதமா எடுத்துக்கிறது. அசித்த அப்படின்னா கிடைக்காம போறது, நம்ம எதுக்கு வேண்டி பண்ணமோ அது கிடைக்காம போறது, அப்பவும் அது ஈஸ்வர பிரசாதமா எடுத்துக்கிறது. ஓகே, அதுதான் தட் இஸ் கால்ட் சமத்துவம் யோக உச்சதே. அதுக்கா டவுட் இருக்கா? இதெல்லாம் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும் இன் அவர் எவ்ரி கர்மயோகம் இஸ் வாட் வி கேன் டூ. அந்த 40 சம்ஸ்காரங்கள் ஏற்கனவே பண்ணாம போயாச்சு. தெர் இஸ் நோ அதுக்கே எக்ஸ்கியூஸ் கிடையாது. பட் இனியோ இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல முடியாது. பட் கர்மயோகம் அங்க ஏன்னா அந்த 40 சம்ஸ்காரா பண்றதுக்கு there are so many things required. Okay, many and they are called panktam karma. 5 ingredients are required in all those Vedic karma. The yajamana, the patni, the ritvik, then the manusha vittam and daiva vittam. இந்த 5 சேர்ந்துதான் பாங்கம் கர்மா. அதெல்லாம் இருந்தா தான் அந்த கர்மா பக்காவா பண்ணாக்கா ரிசல்ட் கிடைக்கும். அதெல்லாம் இன்னைக்கெல்லாம் அது இல்லாத நடக்காத காரியம். பட் கர்ம யோகத்துக்கு ஒண்ணுமே வேண்டாம். all that is required is myself only. அவ்வளவுதான், நம்ம மட்டும்தான் கர்ம யோகத்துக்கு. because it is only attitude only தான். நம்ம இன்னைக்கு என்ன கர்மா பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அதே கர்மாவை தான் நாளைக்கும் பண்ண போறோம். only the attitude is different. அதனால அந்த 40 சம்ஸ்காரங்கள் பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்கு ஓகே, ஈவன் பகவான் may give excuse. பட் கர்மயோகத்தை நான் பண்ண மாட்டேன்,
எனக்கு மோட்சம் வேண்டாம்னாக்கா தென் அது சரியாகுமோ? அப்ப கர்மயோகம் should, for a person who want the moksha, karmayogam should be followed. I hope it is clear. சார் ஒரே ஒரு இப்போ நம்ம எல்லாம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். நம்ம நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல இதெல்லாம் மனசுல கொண்டு வந்தாதான் இது நம்மளோட மனசுல பதிஞ்சு இது நம்மளுக்கு பிராக்டிஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ ஸ்டார்ட் வித் மனசுல பண்றது, நம்ம இந்த காரியம்லாம் பண்ணினோம் கிருஷ்ணா உனக்காக பண்ணின அந்த மாதிரி நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சானா அது கரெக்டா வருமா சார்? ஆர் எந்த சுவாமி ஆனாலும் சிவபெருமானே உங்களுக்காக பண்ணினேன், அம்பாளே உங்களுக்காக பண்ணினேன், அது ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லி, ஏன்னா நம்ம இதுல இருந்து வெளியில வரணும், நம்மளோட மனசுக்கு அது புரியணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு ப்ராமிஸ் டு சம்வன். இல்ல அந்த மாதிரி வருமா அது? அந்த அந்த லைன் கரெக்டா? இந்த இந்த தாட் ப்ராசஸ் நம்ம மனசுக்கு வரதுக்கு to begin with is okay, but நான் என்ன சொன்னேன்னாக்கா இருப்பதெல்லாம் இறைவனேங்கிறது இது இருந்தா தான் கர்மயோகம் will be successful. அம்பாள் மட்டும்தான் ஈஸ்வரன், அது ஈஸ்வரி சொல்லி எடுத்துனாக்கா இல்ல, ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ, ஓகே? அப்போ எனிதிங் அதர் தேன் அம்பாள் ஈஸ்வரா இல்லைன்னு ஆயிடும். அப்போ என்ன ஆகுது, யாருக்கா ஒருத்தர் கூட நம்ம we are doing something, we are doing it with the person, or we are என்ன சொல்றது, myself and somebody else is involved அப்படின்னாக்கா நம்மளோட விருப்பம் அந்த அவனோட விருப்பம் also will play a part. அப்ப என்ன ஆயிடும், இங்கேயே கான்ஃப்ளிக்ட் வந்துடும். So but then if you accept that person is also Ishvara, then that will not be there. So அதனால இருப்பதெல்லாம் இறைவனாக everything is Ishvara, everything is Ishvara. Now no exception whatever, அதுக்கும் லாஜிக் சொல்லியாச்சு, ஓகே? So that is to be adu padipadiya varum. Okay, yeah, fine, super, thank you. Were there any other doubt? Okay, so the next one is sukha dukke samaya bhutva labha labho jaya javo tado yudhyaya yujjasva jivam papyam avapsyasi. So very clear ah solliradinga, சுகதுக்கே சமய பூத்வா. ஒரு ரிசல்ட்டோ ஒரு கர்மாவோ ஒரு கர்மா பண்ற சமயத்துல நமக்கு விருப்போட, அதாவது நம்ம என்ன விரும்புறோமோ அதுவே தர்மமா இருக்கிற சமயத்துல அந்த கர்மாவை சுகமா பண்ணுவோம், ஓகே? பட் ஆப்போசிட்டா எது பண்ணணுமோ அது இது கர்த்தவியம் கர்மாவோ அது அந்த கர்மா பண்றதுல எனக்கு வெறுப்பு இருக்கு, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தட். அப்போ தேர் இஸ் a கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகுது. அப்போ அந்த சுகம் இருக்காது, துக்கம் தான் இருக்கும். அப்போ அந்த சுகமும் துக்கமும் இல்லாம ஈஸ்வரார்ப்பணமா பண்றதுதான் இட்ஸ் a கர்மயோகத்தை முறையில பண்றது. சமதுக்கே சுகதுக்கே சமய பூத்வா. மின்னால சுகத்தை சொல்லறதுதான் சமத்துவம்ங்கிறதா இங்க again using the word same, சமத்துவமா இருக்கிறதா சொல்றார். then லாபா லாபோ ஜயா ஜயோ, பண்ண காரியத்துக்கு லாபம் வந்தாலும் நஷ்டம் வந்தாலும் then I take it as a ஈஸ்வர பிரசாதா, that is the result. or jaya ajayo, victory may be there, defeat may be there, then also I accept it as a ஈஸ்வர பிரசாதா. அப்படி எடுத்துனாக்கா tataha, therefore yuddhaya yujjasva, Arjuna, you join yourself for the battle. yuddhaya, சண்டை போடுங்கிற. பட் நார்மலா என்னாகும், சண்டை போட்டானாக்கா ஐ ஹாவ் டு கில் எவரிபடிங்கிறதா அவனோட ஆர்குமெண்ட். இட் இஸ் நாட் அ திங், அவனோட கடமை அது. பின்னாடி சொல்ல போற பகவான், என்னோட பகவான் எல்லாத்தையும் டிட்டர்மின் பண்றவர், ஓகே?
துரியாதனால நான் வந்து ஏற்கனவே அவளோட அழிவு காலம் வந்தாச்சு, என்னோட இதுபடி அவளுக்கு அழிவு காலம் வந்தாச்சு. நீ வந்து இதுல வந்து ஒரு மீன்ஸ் தான், ஒரு ஏதுகோலா இருக்கிற அவளைதான் அவளோட அழிவுக்கு எதிர வேற ஒண்ணும் இல்லை. நீ பண்றது இல்லை, நீ யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு கில் தம்ங்கிறார் அவர். எனவே அதெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம். ஓகே, சோ யுத்தாய யுஜஸ்வ, இந்த யுத்தாய யுஜஸ்வங்கிறது நம்ம மாத்திண்டு என்ன கர்மாவை பண்றோமோ அதுல we should be totally involved. அவனுக்கு இங்க வந்து யுத்தம் பண்றது கர்த்தவியம் கர்மா, நமக்கு டே டு டே வாட் எவர் த கர்மா டு பி டன் இஸ் த கர்த்தவியம் கர்மா. தென் நைவம் பாப்யம் பாபம் அபாப்யசி, இந்த கர்மாவை கர்ம யோகமா பண்ணாக்கா, since you are all the time doing it Vishwararpanam and Prasada Bhakti, நீ ஒன்றும் பண்ண போறது இல்ல. if you are not doing it, உனக்கு வந்து நான் பண்றேங்கிற அகம்பாவம் ஈகோ இருக்காது. அப்போ ஈகோ இல்லைனாக்கா அதனால வர பாபம் ஒன்ன தொடாது. எப்போ ஈகோ நான் பண்ணினேன் அப்படின்னாதான் அந்த பண்ற சமயத்துல அதர்மமா பண்ணாக்கா அதுக்குள்ள அந்த பாபம் will come to me. ஓகே, கர்ம யோகமா பண்ற சமயத்துல அந்த அகம்பாவம் இல்லாதனால பாபம் will not come. இது நம்ம சொல்றது இல்ல, பகவான் himself is telling, வியாசா himself is telling. so இதெல்லாம் is all பிரமாணம். வேதம் எப்படி பிரமாணமோ அதே மாதிரி கீதா இஸ் ஆல்சோ பிரமாணம். அப்ப கர்ம யோகம் படி வாழ்க்கையை நடத்தினாக்கா there is no பாபம் at all. ஓகே, அப்போ பாபம் இல்லைனாக்கா என்ன ஆகுது, நமக்கு வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில இந்த கர்மயோகத்தை ஃபாலோ பண்றது ஈஸியா இருக்கும். பழைய பாபம் எல்லாம் வந்து நம்மளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது. அதுதான் ஓகே, நைவம் பாப்யம் அவாப்ஸ்யசி, யூ வில் நாட் கெட் எனி பாபம்ங்கிறார். So இதுக்கு எல்லாம் ஃபைனலா சொல்றா தஸ்மாத், that is the verse 3:19, third chapter 19th saying, தஸ்மாத் அசக்தஹா சததம் காரியம் கர்ம சமாச்சர அசக்தோ ஆச்சரன் கர்ம பரம் ஆப்னோதி பூருஷா இருக்கு. அப்ப இது எதுக்கு இந்த மாதிரி கர்மயோகா பண்ணுங்கிற இருக்கும் மோட்சத்துக்கு வேண்டிதாங்கிறதையும் வெரி கிளியரா இதுல சொல்றாரு. என்ன சொல்றார், தஸ்மாத் therefore, wherefore, because you have to do this kartavyam karma, then asaktaha son, remaining without attachment, satatam always, karyam karma samachara, samacharanaka சம்யக் ஆச்சர, எல்லா கர்மாக்களையும் நன்றாக பண்ணுவாயாக. அது ஒன்னும் குறையே வைக்க கூடாது. one has to do in the best manner that is possible. சலிச்சுக்கவே கூடாது அந்த மாதிரி. so it should be done சமாச்சர. then அசக்தோஹோ ஹி ஆச்சரன் கர்ம, அசக்தனா இருந்து அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம அந்த காரியத்தை பண்ற சமயத்துல என்ன ஆகுது, பரம் ஆப்னோதி பூருஷா, a person will gain paramam, paramapadam one will get moksham. பரமபதம் எங்க பார்த்தோம், பரமபதம் யாருக்கு ஞாபகம் இல்ல? பரமபத சோபானம் விளையாட்டு ஞாபகம் சொன்ன யாருக்கா? 100 வரைக்கும் போறது என்னெல்லாம் இருக்கு, ஏணி இருக்கு, பாம்பு இருக்கு, இதெல்லாம் வாழ்க்கையில இருக்க வேண்டியதான். ஏணிங்கிறது என்ன, நமக்கு நல்ல புண்ணியம் ஈஸியா மேல கொண்டு போயிடும். பாம்புங்கிறது என்னது, நம்மளோட கர்மா நம்மளை கீழே இருக்கணும். இதெல்லாம் இருக்கும். இருந்தாலும் குறிக்கோள் பரமபதத்தை அடையறதுதான். அதுக்கு கர்மயோகா ஈஸியா இருக்குங்கிற. அப்போ
அர்ஜுனோட மனசுல எல்லாம் இதெல்லாம் எப்படி ராஜாவா இருந்து எப்படி பண்ண முடியும், க்ஷத்ரியனா இருந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் கர்மயோகம் எல்லாம் எப்படி பண்ணும், கிருஷ்ணா நீ வந்து பகவான் உனக்கு என்ன வேணா பண்ணலாம், எங்களெல்லாம் பண்ண முடியுமான்னு சந்தேகம் வரலாம். அதனால கிருஷ்ணா இஸ் கிவிங் எக்ஸாம்பிள். என்ன சொல்றார், இந்த மாதிரி ஜனகர் எல்லாம் பண்ணிருக்கார். ஜனகர் ராஜாவா இருந்து மோட்சம் அடைந்து ஞானியாவே இருந்து நாட்டை ஆண்டுன்னு இருக்கார். நமக்கு நம்ம ஆத்துக்குள்ள 4 பேரை பார்த்துக்கிறதே படாத பாடு. ஓகே, அப்போ ராஜாவுக்கு இந்த ஹோல் ராஜ்யத்தை பரிபாலனுக்குனாக்கா இஸ் இட் ஈஸி? But he could able to do it because எல்லாம் அந்த கர்ம யோகா ஆட்டிடியூட் மூலமா ஃபுல்லா டெவலப் பண்ணி that karma yoga attitude becomes spontaneous for him. He has got the jnanam also. As a jnani, he continued to be the raja, and then he does all the karmas without problem. So that is said in the 3rd chapter 20th sloka. Okay, कर्मणि एव कर्मण्य इवय संसिद्धिः आस्थिता जनगादयः लोकसंग्रहमयवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि. So the attitude will be is for the loka sangraham. The janaga and all will do all the karmas for the benefit of people. அவருக்கு வேண்டி ஒன்றும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்? அவர் ஞானி ஆயிட்டார். ஞானி ஆயிட்டார்னா என்ன அர்த்தம்? he is the பூர்ண புருஷா. இன்னொன்னு கிடைச்சதான் அவருக்கு ஆனந்தம் வரும் கிடையாது. his சொரூபம் itself is ஆனந்தம். ஆனந்தத்தை அடையறதுக்கு வேண்டி ஒன்றும் பண்ண வேண்டியது இல்லை. he is himself ஆனந்த ஸ்வரூபம். அதனால but still he will do the karma. so அந்த கர்மா எதுக்கு பண்றார்? for the benefit of the society, for ஜனங்களுக்கு வேண்டி அவர் பண்ணுவார். then later இன்னொருத்த அவரையே எக்ஸாம்பிளா சொல்லிக்கிறார். கிருஷ்ணனையே எக்ஸாம்பிளா சொல்றார். எனக்கு இந்த 3 லோகத்திலையும் பண்ண வேண்டியது ஒண்ணுமே இல்லை. பூஹு புவஹா சுவஹால எனக்கு பண்ண வேண்டியது ஒண்ணுமே இல்லை. ஓகே, பட் நான் ஐ கண்டினியூ டு டூ இட் வித்தவுட் எனி ப்ராப்ளம் வாட்ஸ்எவர். ஓகே, சோ அது மாதிரி அது சொல்லிட்டு அப்புறம் பின்னாடி இதெல்லாம் கோட் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றானாக்கா, லோகத்துல சிரேஷ்ட புருஷா எப்படி வாழ்க்கையை நடத்துவாளோ எப்படி இருப்பாளோ அது மாதிரிதான் பாக்கி எல்லாரும் பண்ணுவா. அதனால யூ ஆல்சோ ஃபாலோ ஜனகா மீ அண்ட் ஆல் அண்ட் தென் யூ டூ இட். So அதனால he is telling us also we all should follow Janaka Bhagavan in following the karma yoga. So இந்த கர்ம யோகால ஒன்றும் டவுட்டே வரக்கூடாது. I dealt with it. அப்போ இந்த கர்ம யோகாவோட ரிசல்ட் for the person interested in the moksha is that he will have the chitta shuddhi. He will have a mind which is relatively peaceful. Okay, upon the relative peaceful irukra mind, it is available for understanding the shastra. Moksha shastram jnana yogatha புரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ள கெப்பாசிட்டி வரும். ஸோ கர்ம யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணி ஞான யோக்கியதா பிராப்தி அடைஞ்சு தென் வி எக்ஸ்போஸ் அவர் செல்ஃப் டு தி சாஸ்திரம் அண்ட் குரு வாக்கியம். அதனால ஞானம் ஞானம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவர் ஓன் ரியல் ஸ்வரூபா அஸ் ஈஸ்வர ஸ்வரூபா அண்ட் தட் டு பி தி மோக்ஷம். So jnanam as it is very easy. It's no because நம்மள தப்பா புரிஞ்சுக்கிறதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறது அவ்வளவுதான் ஞானம். பட் அந்த தப்பா புரிஞ்சுக்கிறத மாத்துறது தான் இந்த கர்ம யோகா லைஃப் ஸ்டைல். அங்கதான் we have to be meticulously work on.
சொல்லுங்க. ஸோ அடுத்த கிளாஸ்ல இந்த ஞான யோகத்தை பற்றி ஒரு பிரீஃபா சொல்லிட்டு, ஸோ அதோட end result of jnana yogam is the moksham in terms of understanding our real swarupa. Abhinaka, both the main topic of Gita will be Gita or Shastram will be over. There is the karma yoga, jnana yoga, and hence the jnana. Adukapram I will give introduction, maybe one class an introduction on the whole Mahabharatam. Not the whole Mahabharatam kada solla poradilla, எந்த கான்டெக்ட்ல மகாபாரதம் வந்தது, அதோட தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு, பிகாஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நம்ம கிளாஸ்ல கூட அன்னைக்கு யாரோ கேட்டார், ஓகே இந்த மாதிரி கீதை படிக்க கூடாதுங்கிறாலே ஏன் அப்படின்னா, அப்ப நான் சொன்னேன் கீதை மகாபாரதத்துல இருக்கு, அதனால மகாபாரதம் படிக்க கூடாது, அதனால கீதை படிக்க கூடாது அப்படின்னு நிறைய தப்பா நினைச்சிருக்கா. இட் இஸ் நாட் சோ அப்படின்னு. அப்போ இன்னொருத்தர் கேட்டார், அப்போ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் மட்டும் படிக்கலாமா அப்படின்னார். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் எங்க இருக்கு? மகாபாரதத்துல இருக்கு. அப்ப விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படிக்கலாம்னாக்கா கீதை படிக்க கூடாதா? கீதை படிக்கணும்னாக்கா மகாபாரதம் புக் ஆத்துல இருக்கக்கூடாதா? இதெல்லாம் ஐ மீன் அன்திங்கிங் பர்சன், சும்மா யாரோ கதை சொன்னாங்க. ஸோ அதனால இட் ஷுட் பி வெரி கிளியர். What we are doing it, we are now with the karma yoga always in tune with Ishvara. ஈஸ்வரனை விட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட நம்ம விலகிறது இல்லை. தட் இஸ் கால்ட் தி இருப்பதெல்லாம் இறைவனே. அந்த இதை எப்படி ஃபுல்லா டெவலப் பண்றதுங்கிறதுக்கு ஒன் பேஜ் கர்மயோகா இது எழுதி வச்சிருக்கேன். ஓகே, அது நான் அப்புறம் அனுப்புறேன். அடுத்த கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அப்புறம் அனுப்புறேன். அதை நீங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சிருந்து அதுல எப்படி என்னங்கிறது பண்ணணும். கார்த்தால எழுந்த உடனே you have to spend 2 minutes only in following that. இன்னைக்கு I will follow karma yoga lifestyle. தர்மமா நடப்பேன், ஈஸ்வர அர்ப்பணமா இன்னைக்கு எல்லா காரியத்தையும் பண்ணுவேன், ஈஸ்வர பிரசாதமா எல்லா காரியத்தையும் எடுத்துப்பேன். அப்போ I will keep in keeping with the dharma, I will do all the karma, today's karma. That will be the beginning. அப்புறம் பரசமயத்துல there will be slips. We will slip because நமக்கு இதே வாழ்க்கையிலே உழண்டு இருக்கிறதுனால by our very என்ன சொல்ற பிராக்டிஸ்லனால கோபம் வரும், யாரையா திட்டுவோம், ஏதாவது பொய் சொல்லுவோம், அல்லனா வேற யாராவது வேற விதமா மனசை புண்படுத்துவோம். ஸோ all those adharmic things like சத்தியம், அது பொய் சொல்றது, ஹிம்சை பண்றது, ஓகே, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஏதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடந்துட்டு தான் இருக்கும். பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே பிஃபோர் கோயிங் டு பெட், தூங்க போறதுக்கு முன்னால திரும்பவும் அந்த பேஜை எடுத்து வச்சுட்டு we have to do it. We have to do a retrospection of what we have done. இன்னைக்கு எத்தனை தரம் I have erred, how many times I have transgressed the dharma, எவ்வளவு தூரம் கோவிச்சுன்னேன், எவ்வளவு தூரம் பொய் சொன்னேன். தப்பு இல்லை, அதாவது அப்போ அப்படி பண்ண சமயத்துல என்ன ஆகும், இந்த இதை நான் ஏன் பண்ணினேன்னு பார்த்துக்கணும். என்ன சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்னால I was compelled to do or you get angry. So அந்த circumstances அப்போ we should make a resolve. இந்த மாதிரி circumstances next வந்தானக்கா I will not get angry. அப்படி மாதிரி அது மாதிரி பண்ணிட்டே வந்தானக்கா there will be a gradual improvement will be there. And the gradual improvement, it is only for நம்மளையே ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணிக்கிறதா. எவ்வளவு அது எப்படி நமக்கு தெரியும் நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகிறோமோ இல்லைன்னு?
அடுத்த நாளைக்கு பண்ண சமயத்துல எவ்வளவு தூரம் நம்மளோட மனசு வந்து அஜிடேஷன் இல்லாம இருக்கு, கர்மா பண்ற சமயத்திலயும் கர்மா ரிசல்ட் வர சமயத்திலயும் எவ்வளவு தூரம் அஜிடேஷன் இல்லாம சமத்துவமா இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கே தெரியும். அது ஓவர் a period that will get improved, and the whole process is called FIR, frequency, intensity and the reaction time. Okay, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஒரு நாளைக்கு 10 தடவை கோவிச்சுப்போம். அப்போ frequency in a day is 10. intensity will be பயங்கர கை காலெல்லாம் பதறும் கோவம் வந்து ஓகே, that will be the intensity. and the recovery time will be யாரா தப்பா பண்ணி பண்ணிட்டான், அவன் அப்படி பண்ணா, அவன் இப்படி பண்ணிட்டான், அந்த மனசுல இருந்துட்டே இருக்கும். so we will not the recovery time will take 10 days, அந்த agitation இருந்துட்டே இருக்கும். but இது ஃபாலோ பண்ணாக்கா every time there will be a reduction, frequency reduce ஆகும். ஒரு மந்த் பிகினிங்ல ஒரு நாளைக்கு 10 தடவை கோவிச்சுனாக்கா 30 days அப்புறம் பார்த்தானாக்கா it might have get reduced to only 2 or 3. அதே மாதிரி இன்டென்சிட்டி வந்து அப்படி படப்படுத்தி இதெல்லாம் பண்ணாக்கா அதெல்லாம் போய் கொஞ்சம் யூ கேன் ஜட்ஜ் யுவர் செல்ஃப். இட் இஸ் நாட் ஃபார் ஜட்ஜிங் அதர்ஸ், இட் இஸ் ஒன்லி ஜட்ஜ். அதே மாதிரி ரெக்கவரி டைம் ஆல்சோ சரி பண்ணிட்டான் பரவாயில்ல, ஆல் ஈஸ்வரா இதுல எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரெக்கவரி டைம் ஆல்சோ வில் கம் டவுன். மீன்ஸ் ஏர்லியர் அப்படி பண்ணினா எப்பவுமே இப்படிதான் பண்ணும், அவள் இதுக்கு இது லாஸ்ட் டைமும் அதே மாதிரி பண்ணும், இப்பவும் அதே பண்ணும், இந்த மாதிரி மனசுல போட்டு குழம்பிட்டே இருக்கும். ஸோ ரெக்கவரி டைம் வில் பி 10 days, which will reduce to 1 day, which will get reduced to recovery time will get reduced to hours, and then minutes, and then seconds. So they constantly following this FIR and getting a resolution, and I developing an idea irupadalam irevane is the practical way of doing it. Adinala, and the practical way of doing it, we can do it even today's circumstances. 40 samskarangal panna mudiyalanalum idu vandu we should be able to do it. This is the Gita of way of living for getting moksha. Okay, வேற ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா கேளுங்க, அல்லனா முடிச்சிடுங்க. இல்ல குருஜி, இப்போ இந்த ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல எல்லாம் நீங்க சொன்னதே இப்ப நம்ம நீங்க சொல்லி கொடுத்து இப்ப நீங்க இனிமேதான் அடுத்த வாரம் நீங்க வந்து அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்க. நாங்க அதை வந்து பெருசா ப்ளோ அப் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு தடவையும் நிச்சயமா அதை பார்க்கணும். ஏன்னா இது வந்து அது நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு நாள்லயோ ஒரு க்ஷணத்துலயோ எல்லாம் அது முடியவே முடியாது. இப்போ இது வரைக்கும் எனக்கு எப்படி என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு சின்னது ஒரு கொசு இதெல்லாம் சொல்றேன்னா, ஒரு 10 கொசு அடிக்கணும்னு அப்படி கை ஓங்கினா கூட எனக்கு கொசுவை விட குருஜி தான் முன்னாடி கண் முன்னாடி அது அப்படி இல்ல. அவர் சொல்லியிருக்கார் அது வந்து 2 இது பண்ற அந்த ஒரு பாவம் நம்மளுக்கு வரும். we should not do that அப்படின்றது அந்த ஒரு எண்ணம் வந்து நம்ம மனசுல வருது. ஸோ எனக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, இந்த மாதிரி கொடுத்தெல்லாம் நான் என்னோடது முதல்ல வச்சுட்டு எனக்கு நிறைய இந்த மாதிரி அந்த கோபங்கள்லாம் வரைச்சு முதல்ல டக்குன்னு ஒரு வார்த்தை வந்துடுறது. அதுக்கப்புறமா இல்ல சேச்சா அன்னைக்கே சொன்னாரு இது எல்லாமே அந்த சுவாமி கிட்ட நம்ம ஒண்ணு வேண்டிக்கிறோம், நம்ம ஒண்ணு கிடைக்கலன்னு நம்மளுக்கு மனசுல வச்சு சோ பகவானே உன்னை பண்ணினேனே இப்படி பண்ணிட்டேன்னு சொல்றச்சு. நோ, அடுத்த க்ஷணம் மனசுல தோன்றது இல்ல, அது ஈஸ்வரனோட பிரசாதமா நம்ம எடுத்துக்கணும். குருஜி சொல்லியிருக்காருன்னு அப்படிதான் மனசுல தோன்றது. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி நீங்க ஒரு என்னென்ன பண்ணணும்னு அந்த ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை காத்தால சாயந்தரம் இல்லை காத்தால மத்தியானம் ராத்திரி பார்த்து கொஞ்சம் எங்களை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு சௌரியமா இருக்கும்னு எனக்கு தோன்றுது குருஜி. நிச்சயமா அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. சார் இதுல இன்னும் ஒண்ணு சார், எப்படி வந்து அதை கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி தரேன், அது கொஞ்சம் சௌரியமா இருக்கு. எப்படி வந்து ஒரு விஷயத்த கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி தந்தாதான் அதோட, ஏன்னா ராவா இருக்கும். நாங்க வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம என்னங்கிறது நீங்க சொல்றதை நாங்க புரிஞ்சுக்கிறோம்.
நீங்க கேள்வி கேட்டா எங்களுக்கு பதில் சொல்றதுக்கே அத்தனை நாழி ஆறுது. எப்படி பதில் சொல்றது, என்னத்தோட கனெக்ட் பண்றதுங்கிறது எங்களுக்கு for us to come into that control it takes time. That is what I understand. இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நீங்க கேள்வி கேட்ட போது கூட இது ஏகப்பட்டது மண்டையில ஓடுறது, அந்த ஏகப்பட்டது மண்டையில ஓடுறது எதை எடுத்து கொடுத்தா இந்த ஆன்சர் கரெக்டா வரும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியல. எனக்கு தெரியல. In fact, you're all in an advantageous position, including me. இப்போ இதுவே இது கீதை ஒரு லெக்சரா கொடுத்தானாக்கா, லெக்சர் கொடுத்த மாதிரி so many people, the hundreds of people will be there. The hundreds of people, various levels of understanding will be there. It is very difficult to cater. But in the classroom advantage is enanaka, there is a 1:1 relationship. So adanala a rapport between the speaker and the listener is easy to develop. That is how I try to look at it. Adanala we can relate to every issue, how I have to handle it அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியும். So that is the advantage of this class. So நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களோ, நீங்க சொல்றீங்களோ, இதை வச்சு நீ பண்ண யஜ்ஞம் யஜ்ஞபதி யஜ்ஞம் அதுல வந்திருக்கு யஜ்ஞம், அது நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் மண்டையில உரைக்கிறது. ஆமா விஸ்வதாசர் நாமத்துல வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். பட் அதை எனக்கு சொல்ல தெரியல. So I lack in that. That I will practice. By practice I will bring it. அதான் சொல்றேன், உங்களுக்கு எல்லாம் மனசுல போயிருக்கு. It takes some time to connect it. அதை நீங்க இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சு இதெல்லாம் அடிக்கடி பார்த்துட்டே இருந்தானாக்கா it will come automatically. No problem. Then two more things. One is answer. Maybe during the summer holidays there will be a lot of disturbance will be there. எனக்கும் சுவாமிஜி இங்க வருவார். சுவாமி பரமாத்மானந்தம் அவரோட லெக்சர் அனுப்பிச்சிருந்தேன் இல்லையா, அவர் மே மாசம் இங்க வருவார். எங்கிட்ட இங்கதான் ஸ்டே பண்ணுவார். So there will be a lecture and all with there. I'll be busy with that. There are other things out there. Then towards the May end or June, I may have to come for a marriage in Chennai. I have an idea, why can't we Chennai la irukravanga yen we cannot see in person at the time அப்படினா. சார் எப்ப சார் வரீங்க? ரொம்ப சந்தோஷம் சார். ரொம்ப சந்தோஷம் குருஜி. அந்த சொல்றேனா கல்யாணத்துக்கு வரணும். அது டேட் கரெக்டா எனக்கு தெரியல. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிக்கெட் எல்லாம் வாங்கணும். ஸோ we have to see எங்க காமன் பிளேஸ் எங்க மீட் பண்றது என்னங்கிறது. ஸோ தட் நேர்ல பார்த்தானாக்கா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும்னு நினைச்சேன். கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா வரேன் சார். கண்டிப்பா எங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் குருஜி. குருஜி எனக்கு இப்ப எங்க அம்மா சொல்லுவா, எங்க அம்மாவோட பாட்டி குழந்தைகள் படுத்தினா கூட அந்த பாட்டி போய் உடனே சுவாமிகிட்ட போய் 2 தோப்பு குழந்தைகள் அடிக்க மாட்டாளாம். எந்த வார்த்தையும் யூஸ் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா இப்படி பண்றேடான்னு தான் போய் 2 தொப்பி காரணம் போடுவாள். அப்ப அத கூட அவ அந்த கோபத்தை எப்படி டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அதை ஈஸ்வர அர்ப்பணமா பண்ணிருக்கான்னு இப்ப நீங்க பழைய காலத்துல எல்லாமே இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வேணா ஒண்ணு பண்ணலாம். அந்த மாதிரி இல்லைனாக்கா பாட்டி இது பண்ணுவா, சோப்பு கரணம் போட்டா கால் வலிக்கிறது, குழந்தைகள் தப்பு பண்றது கிராஜுவலா கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்பா. அந்த கோவத்தை எப்படி டைஜஸ்ட் பண்ணி அத கூட ஈஸ்வர அர்ப்பணமா பண்ணிருக்கா. இப்பதான் அது எல்லாமே ஈஸ்வர அர்ப்பணம் தான். நான் நிறைய தரம் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த காலத்துல மேபி என்னெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப ரஃபா இருக்கு, நம்மளுக்கு அந்த ஃபைனல் டியூன் வரல. அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னாக்கா இந்த பாக்ஸிங் இதை போட்டு தொங்க விட்டுக்கலாம். தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸை ரன் பண்ணதுக்கு? அப்ப எப்பெல்லாம் நம்ம கோவம் வந்ததோ we have to let out. போய் 4 குத்தினா போகணும். யாரும் ஒண்ணு கதவை சாத்தின்னு பண்ண. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, யாரா நம்ம ரொம்ப மனசை புண்படுத்தி ஏதாவது சொல்லிட்டா நம்ம பேர்ல தப்பே இல்லை. இதெல்லாம் வாழ்க்கையில நடக்கிற விஷயம். ஈவன்
between husband and wife கூட வரக்கிறது எல்லாம் நான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ண சமயத்துல மனசு ஆதங்கம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாயிடும், யார்ட்டையும் சொல்லவும் முடியாது. பட் அது மனசுலயே வச்சிருந்தானாக்கா பொழுங்கின்னு இருந்தானாக்கா இது ப்ராப்ளம். ஸோ அதுக்கும் வழிகோல் என்னன்னாக்கா அதை நமக்கு மனசுல இருக்கிறத ஒரு பேப்பர்ல எழுதி எல்லாத்தையும் பேப்பர்ல எழுதிடணும். என்ன மனசுல எழுதிட்டு படிச்சு பார்த்துட்டு கிழிச்சு எழுதிடணும். அதை வச்சிடக் கூடாது, வேற யாரும் பார்க்க கூடாது. நம்ம எழுதி முடிச்சுட்டானாக்கா போட்டோம்னாக்கா அந்த மனசோட பாரம் குறைஞ்சிடும். திஸ் இஸ் ஆல் பிராக்டிக்கல் வே ஆஃப் டூயிங் இட். அதுவும் நம்ம பட் பழைய காலத்துல பண்றதுதான் கரெக்ட். அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு சிச்சுவேஷன் வர சமயத்துல சுவாமி சன்னதியில போய் உட்காந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிடுவா. என்னோட சங்கல்பம் கூட அந்த மாதிரியே பண்ணலாம். என்னோட மனசு ஆதங்கம் குறையறதுக்கு வேண்டி நான் இன்னைக்கு இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொன்னானாக்கா ஆதங்கம் குறைஞ்சிடும். சரி, சரி முடிச்சிருங்க. सज्जन शांति माप्नुयात् शांतो मुच्येत बन्धेभ्यो मोक्षे चान्यान् विमोचयेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। प्रसिद्धजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः भोग्रामणेभ्य सुगमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। இந்த பிரேயரே யோசிச்சு பார்த்தெல்லாம் தெரியல. துர்ஜனோ சஜ்ஜனோ பூயா, இது வேற யாரும் இல்ல, நமக்கு தான். துர்ஜனம்ங்கிறது நமக்குள்ளேயே நிறைய அழுக்கு இருக்கு, விருப்பு வெறுப்பு இருக்கு, காம குரோதாதிகள் இருக்கு. அப்போ கர்மயோகத்தை ஃபாலோ பண்ணி when we start living துர்ஜனஹா சஜ்ஜனஹா பூயாத். சஜ்ஜனஹானக்கா இந்த தெய்வீ சம்பத்து ஜாஸ்தி ஆயிடும். ஓகே, so that is the transformation by the karma yoga. okay, next line என்னது? சஜ்ஜனோ துர்ஜனோ சஜ்ஜனோ பூயாத் சஜ்ஜனோ சாந்திம் ஆப்னுயாத். அந்த சாந்திங்கிறது மனசாந்தி தான். எப்போ அப்ப நம்ம கர்மயோக வாழ்க்கை படி வந்தானக்கா நடந்திருந்தானக்கா இந்த விருப்பு வெறுப்பும் இல்ல, பிரசாதமா எடுத்துனானக்கா மனசு சமாதானமா எப்ப இருக்கும். சாந்திம் ஆப்னுயாத். இந்த சாந்திங்கிறது கர்மயோகத்தினால வர வேண்டியது ரிலேட்டிவ் சாந்தம். மனசு சாந்த ஸ்வரூபம் இஸ் அவர் ஆனந்த ஸ்வரூபம். ஓகே, சோ அந்த ரெண்டு ஸ்டெப்புமே சேர்த்து அங்க வருது. இனிஷியலி பை கர்மயோகா சாந்திம் ஆப்னுயாத் அண்ட் பை ஞான யோகா சாந்திம் அஸ் அ ஸ்வரூபம் ஆப்னுயாத். ஓகே, சோ சஜ்ஜனோ துர்ஜனோ சஜ்ஜனோ பூயாத் சஜ்ஜனோ சாந்திம் ஆப்னுயாத் சாந்தோ முச்சேத் பந்தனாத். எல்லா அட்டாச்மெண்ட்லயும் தட் சாந்தஹா let him get relief. That means he will get moksha. Then அதுக்கப்புறம் என்னது? மோக்ஷா அன்யா சாரி லாஸ்ட் லைன் என்னது? சாரி சாந்திம் சாந்திம் ஆப்னுயா சாந்தஹா அஞ்ஞான். எப்போ நமக்கு ஞானம் வந்துடுதோ we should then guide others to get the moksha. You all should become teacher. Okay, நீங்க எல்லாம் later you have to teach Gita so that you can relieve others. எல்லாருக்கும் மோட்சம் கொடுக்கும். பண்ண முடியலையா? ஓகே, சரி, ஓகே, குட்.